Hello everyone, today I am going to present about how we redesigned our hostel mess menu. Most hostel mess menus are made without asking the students. So here our approach are totally a student centered. We collected data, observed the patterns and converted them into useful food planning. So presentation is fully based on the real response from the hostel students. Before doing any changes, we want to understand the students actually what feels. So first we conducted an online Google form survey. A total 28 students were participated and they become a foundation of our decision making. This survey gave us a very clear understanding about the taste, favorite items and so also complain what students have about the missed food. We kept a simple multiple choice questions based that make the answer easier to count. Google Forms helps us to reach the students quickly and is quite too good sample for hostel level analysis. Our main objective here was to convert a student's response into a practical menu. So first we gathered inputs, then analyzes their choices and finally prepared a redesigned menu. So every single item included in week has comes from a student response. Next, methodology. Here you can see the step-by-step method. First we design the question, then collected a response, analyzes the result and finally mapped those answer into an actual meal plan. So the process is very systematical and logical. Next, key survey questions. We specially asked about the breakfast, lunch, snacks, and dinner separately. We also asked how many times item should be repeated, especially chapatis and rice dishes. This question helps us to build a complete weekly cycle instead of repeating the same items of food again and again. As you can see here, some clearly favorite items came out. Dosa varieties, biryani, brota, samosa, bel puris. So they were selected by majority students and chapati twice a week was also a strong request. This table is the heart of the study. Each row shows the one question from the survey, the most common answer, the decision we made, and finally how we implemented it in the menu. For example, students selected a dosa, so we put dosa 3 days. Students selected a biryani, so Sunday is a biryani day. Students selected a parota, so Wednesday is a parota. So menu and answer were matched perfectly. The main advantages are the student enjoy the menu better, there is more variety, less repetition and there are special items on weekends. At the same time the menu is still healthy and traditionally and also budget friendly, so we have balanced between taste, nutrition and expense. This is the final menu which created by fully on what we have gotten from our survey. Next, we can see the review of after menu creating of new menu and talking with the hostel wardens to try to implement the new menu in their hostels. ஹாஸ்டல் மெஸ் பிளான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. அதாவது எப்படின்னா வந்து எது மேக்ஸிமம் ஹாஸ்டலில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்ப மாட்டாங்க உள்ளே சாப்பிட்றதுக்கு, ஃபுட் நல்லா இருக்காது, ஏன்னா ரிப்பீட்டட் ஐட்டம்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஹெல்த்தியாகவும் அவங்க டே டு டே இதுக்கு தேவையான பல மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஹெல்த்தியான பிளானும் இருக்குது. ரிப்பீட்டட் ஐட்டம்ஸும் வராது. அவங்க மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் இந்த பம்கின் இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, வேஸ்டேஜ் வரும். அதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி ஒன்று பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு மீல் பிளான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுங்கள். இது டிஃபன் ஸ்நாக்ஸ் இந்த பனானா ஃப்ளவர் வார்டு இந்த வெஜ்ஜு சமோசாக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஆயில் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டுங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எடுக்கிற லஞ்ச் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இந்த காய்கறி சத்த உணவாக எடுக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் பசி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறனால அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட் பிளானாக நீங்கள் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்ல ஒரு கான்செப்ட் தான். இது நம்ம எல்லா மெசஸ்க்கும் வந்து தாராளமாக நம்ம இதை ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம உங்கள் ஹாஸ்டலில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கண்டிப்பாக ஓகே, நல்லபடியாக பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அதிகமாக ட்ரெடிஷ்னல் ஐட்டம் இந்த ராகி தோசை கொடுத்துருக்கோம் ஹெல்த்துக்காக.
அப்புறம் ஒரு டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்க பசங்களுக்குலாம் தேவைங்கிற மாதிரி வந்து ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் ஃபில் ஆகிற மாதிரி அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு எதுவும் போர் அடிக்காத ஐட்டம், சாப்பிடாத ஐட்டம், பாவக்காய் இந்த பூசணிக்காய் போட இல்லைண்ணா, அதனால் உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் கம்மியாகும். இதனால உங்கள் ஹாஸ்டலில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கண்ணா. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குண்ணா. தேங்க்யூ. இந்த மெனு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹெல்த்தியாக, இந்த டேஸ்டியான ஐட்டம்ஸ் எதுவும் ரிப்பீட்டட் ஐட்டம்ஸ் இல்லாத மாதிரி. இது நீங்கள் இதுக்கு வந்து ரிவ்யூ என்ன கொடுக்க இது ஆல்ரெடி இது வந்து டேட்டா எடுத்து தான் செஞ்சுருக்கு. அவங்களுக்கு பிடிக்காத டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெகுலர் மீல் பிளான் என்ன இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு மாதிரி செஞ்சுருக்கு. இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது? எனக்கு ஒன்றுன்னா இதில் நல்ல ஃபுட்டாக தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ஒருத்தர் ஹியூமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ராகி தோசையிலேருந்து நிறையா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோசை கம்பு தோசையிலேருந்து நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. சாப்பாடு எல்லாமே ரொட்டீனாக நம்ம மதியானம் எடுக்கிறத தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் கரெக்டாக அதை லஞ்சுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. இது கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக இப்போ ஹாஸ்டல் பசங்களுக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே டயட் இருக்கிறவங்களுக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க. தேங்க்ஸ். இப்போ வந்து ஹாஸ்டல் மெஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி மெனு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. இது எப்படின்னா வந்து ஹெல்த்தி, டேஸ்டி, அப்புறம் வந்து ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய ஐட்டம் தான் கொடுத்துருக்கு. போரிங்கான டிஷ்ஷஸ் எதுவும் இல்லை. இது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ரிவ்யூ கொடுக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நான் ரொம்ப போரிங்கான ஐட்டம் எதுவுமே இல்லை இதில். ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதிகமாக யாரும் பாவக்காய் அந்த மாதிரி அதை ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஐட்டம்லாம் இல்லை. ஒன்று ப்ரோட்டீனாகவும் ராகி தோசை, மில்லட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இது ஆட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லாயிருக்கு. மீல்ஸும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ஹை ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொடுத்துருக்குறோம். இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். இல்லை, கண்டிப்பாக இது அட்வான்டேஜஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர், அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிறப்ப சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய இதாக இருக்கும். இன்னொன்று எல்லாம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நல்ல டிஷ்ஷஸ் தான் இருக்குது இதெல்லாம். தேங்க்யூ. இது வந்து ஹாஸ்டல் மெஸ்ஸுக்கு வந்து மெனு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்ரெடி ஹாஸ்டலில் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி ரிவ்யூ வாங்கி தான் அந்த மெனு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ரிப்பீட் ஆகிற ஐட்டம்ஸ், டேஸ்டியான ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். அப்புறமே ஒரு டே டு டே ரெக்குயர்மெண்ட்டான அந்த ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷனாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூ என்ன சொல்கிறீங்க? உங்கள் ஹாஸ்டல் மெனுவில் இது கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். ஓகே ப்ரோ. இப்போ இந்த மெனு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்? ஆமாம், நானே க்ரியேட் பண்ணி. ஓகே ப்ரோ. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, டின்னர் எல்லாமே ஓகே. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. பொங்கல், இட்லி, எக்ஸாம்பிளுக்கு ராகி தோசைன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ராகி தோசை வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்ஃபுல்லாக, ஹெல்த் கான்சியஸாக கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்சியஸ்க்காண்டி வந்து ராகி தோசை கொடுத்துருக்கீங்க. அது நல்லது. அதுக்கு மில்ட்டு சட்னி, சாம்பார் எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க. அது ஓகே. அதே மணிக்கு லஞ்சுலேயும் எப்பயுமே ஒரே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரே காம்பினேஷன் கொடுக்காம டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க ப்ரோ. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அப்புறம் டிஃபன் ஓகே. ஸ்நாக்ஸ் எப்பயும் போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக, நார்மலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. பட்டாணி சுண்டல் கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்சியஸாக யோசிச்சு ஹெல்த்துக்காண்டி கொடுத்துருக்கீங்க. பட்டாணி, அது மணிக்க வாழைப்பூ, பனானா, ஃப்ளவர், வடை, அது எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வடை நார்மலாக கொடுக்காமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. டிஃப்ரெண்ட் மெனுவாக இருக்குது. இந்த மணிக்க மெனு வந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு மணிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எதுவுமே ஹெல்த் கான்சியஸாக இல்லை. எல்லாமே கொஞ்சம் தோசை, இட்லி அது மணிக்கு போகிறனால எங்களுக்கு ஹெல்த் கான்சியஸாக இல்லை. வீட்டில் இருந்தோன்னா இதே மணிக்கு எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க மணிக்கு எங்களுக்கு மெனு ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஹெல்த் கான்சியஸாக. நல்லா இருக்குது ப்ரோ. நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. வந்து மெனு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கிற மாதிரி, வேஸ்டேஜெலாம் வராத மாதிரி, அவங்களுக்கு டெய்லியும் தேவைப்படுற மாதிரியான ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷன்ஸாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து மெனு க்ரியேட் பண்ணி இதை பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூ. ஓகே ப்ரோ. நல்லா தானே ப்ரோ இருக்குது. காலையிலாம் நாங்கள் பொங்கல், இட்லி, ரவை உப்புமா இதெல்லாம் வீட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட்லாமா ப்ரோ? நல்லா தான் கொடுத்துருக்கீங்க. நல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ. ராகி தோசைலாம் ப்ரோ முன்னாடி சாப்பிட்றது இப்போ சாப்பிட நல்லா தான் இருக்கும். யாரோட ஐடியா ப்ரோ இது? இது நான் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சர்வே எடுத்து இதை வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணும் வேணாங்கிறத பார்த்து வந்து மெனு க்ரியேட் பண்ணி எல்லாம் ஹெல்த்தாக இருக்கும். சூப்பர். இப்போ டின்னருக்கு சப்பாத்தி, மசாலா, இது கிரேவிலாம் ஜம்முன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது.
To conclude, this completely weekly menu is survey driven. We strongly recommended continuing the students' feedback, adding a seasonal items, offering healthy snacks choices, and including fruits weekly. This will help the mess continuously improve food experience. And overall, this project shows that the students' voice can make a big difference in hotel dining satisfaction. Thank you.